हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ केमती अछरे समस्ते भल अछ तो आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो मन देई पाठ पढुथुबो जिए भी जेउ समय रे एही वन शॉट क्लास टी को देखुछ समस्तंकु गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आउ गुड इवनिंग। आजिरो एही वन शॉट वीडियो रे आमे पूरा चैप्टर को एमिति सहज उपाय रे बुझीबा जेमिति गोटे हेले कॉन्सेप्ट किंबा प्रश्नर उत्तर अबुझा होई रहिबो नाही। ग्यारंटी दउछि पिला माने एही वीडियो देखिबा परे तुमको एही चैप्टर को आउ कोउठिकु बुझीबा पई जिबाकू पड़िबो नाही, किंतु गोटिए कंडीशन तुमको धैर्यर सहित बसिबाकू हेबो एवं वीडियोटी को शेष जाए देखिबाकू पड़िबो। तेबे पिलामाने जेउमाने कहुछ मु शेष जाए वीडियोटी को धैर्यर सहित देखिपारिबी समस्ते गोटिए गोटिए लाइक कर दियो। देन आमे चैप्टर को स्टार्ट करिबा। तेबे खाता पेन धरी रेडी ही जाओ एवं मो सहित करी करी चलो। प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ यहाँ देख पे पेज नंबर 24 रे अच्छी है निज पसंदर संख्या नहीं यह विभिन्न प्रकार परिप्रकाश माध्यम प्रकाश कर। पिलाने कौन कहूँ तुम निज मन रू गोटे संख्या नियो मनकर पिला नेबा जदि 12 संख्याटी को आम बाछा तेरे 12 को आम केमी लिखिपर ना 12 को ये देख पे लिखिपर 10 + 2 लिखिपर 15 - 3 = 12 लिखिपर 3 × 4 = 12 लिखिपर 24 / 2 = 12 लिखिपर। तुम इच्छा अनुसार पिले तुम संख्या नहीं पार आउ से संख्याटी को गाणितिक परिप्रकाश देखिबो केते केते ऐड कले बा प्लस कले से संख्याटी आसुची केते केते माइनस कले से संख्याटा आसुची ए भलिया तमे करि परिबो हला। नेक्स्ट देखिबा पिले शून्य स्थान पूरण कर जेपरिकी परिप्रकाश गुड़िकरे समान चिन्हर उभय पार्श्वरे मूल्य समान हेबो। जेमिति कहिछि एठी देखो 13 + 4 पिले माने 13 + 4 केते हेबो कि 13 + 4 केते हेबो 17 हेबो। एटा देइछि हमरो लेफ्ट साइड रे सेमिति एठी देइछि 6 6 रे केते ऐड करले 17 हेबो केते ऐड करले पिले 11 आमे जदि 11 ऐड करिबा तबे हेइ जिवो 17 सेही भलिया पिले 6 × 5 केते 6 × 5 सर 30 तबे 22 रे केते ऐड करले 30 हेबो केते पिले 8 ऐड करले 30 हेबो। सेही भलिया 64 / 2 केते हेबो 32 हेबो। तेबे 8 रे केते मल्टीप्लाई करले 32 हेबो 8 × 4 कले हेबो 32 बुझी पारलो ना पिले। एठी देइछि 25 34 रु केते माइनस कले 25 हेबो ना 34 - 25 कर दबा हमें केते आसीबो 9 आसीबो। तेबे हमें जदि एठी 9 को वियोग करिबा तेबे 25 आसीबो बुझी गेला ना पिले ठीक अछि। तापरे कौन कहला निम्नलिखित सांख्यिक परिप्रकाश गुड़िकर मान अनुजाई ऊर्ध्व क्रम सजाओ। पिला माने आगरे आमे बुझिबा ऊर्ध्व क्रम कौन आउ गोटे अछि अध क्रम कौन। पिला माने मने रखो ऊर्ध्व क्रम माने सानरू बड़ ऊर्ध्व क्रम माने होउछि सानरू बड़। अच्छा आमे मने रखिबा केमती सानरू बड़ बोली बेले बेले पिला आमे चेंज कर दो ऊर्ध्व क्रमटा सानरू बड़ होबो ना बड़रू सान होबो आमे कन्फ्यूज हो जाऊ। तेणु तुमे केमिति मने रखिबो पिले ऊर्ध्व माने हेला मने रखबो उपरकू ऊर्ध्व माने हेला उपरकू आ उपरकू आमे कोउठू जाऊ तळू जाऊ उपरकू जेहेतु तळू जाऊ उपरकू तेणु सानरू बड़ आ बाकी जोटा रहिला जोटा के तुमरो अधक्रम सेटा हे जिवो तबे बड़रू सान बुझी पारलो ना पिले ठीक अछि। तेबे देखिबा आगरे देखिबा आमे यारो मूल्य केते बाहरुची 67 - 19 करिबा केते आसीबो बिले आसी जिवो तुमरो केते 48 आसीबो। से भलिया देखिबा 67 - 20 केते आसीबो ना एपटे रहिला 7 एठी आसीबो तुमरो 4 47 आसीबो। सेही भलिया 35 + 25 केते आसीबो ना आसी जिवो तुमरो 60 11 × 5 केते आसीबो 55 आसीबो आउ एटा केते आसीबो पिले 40 आसीबो। आमे जदि 120 / 3 करूचे 40 आसीबो। एई जो संख्या गुडा आमे पाइले ताकू एबे आमे सानरू बड़ क्रम रे सजेइबा। तेबे सबुटु सानो कोउटा पिले सबुटु सानो 40 आसीबो तापरे केते आसीबो तापरे आसी जिवो 47 तापरे आसीबो 48 तापरे आसीबो 55 आउ तापरे आसीबो 60 एटा ही गला पिले ऊर्ध्व क्रम रे आमे ताकू सजेइले बुझियला पिले। नेक्स्ट देखो पिला माने
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଲେସ୍ ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତୁଳନା କର। ଜଟିଳ ଗଣନା ବିନା ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ କି? ମାନେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବାନି କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ କରିବାନି, ଆମେ କେବଳ ଦେଖିକି ଆମେ ଆନ୍ସର କେମିତି ବାହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲା। এইটি দেখো না পিলে, এইটি ଅଛି 245, ଏଠି ଅଛି 246। এই ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି? ନା ଆମେ କହିପାରିବା 1 ବଢ଼ିଛି, ଠିକ୍ ନା? ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି 289, ଏଠି ଅଛି 285। ପିଲେ 285ରୁ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବଢ଼ିଛି? ନା ଏଠି ସାର କେତେ ବଢ଼ିଛି? 4 ବଢ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା? 4 ବଡ଼ ହେଲା ନା 1 ବଡ଼ ହେଲା? 4 ବଡ଼ ହେଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ବସିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, 273 ଅଛି, এইଠି ତ ପିଲେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡଟା ତମର ଛୋଟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବସିବ। ସି ଦେଖ ପିଲେ, 364 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 363, ମାନେ ଏଇଟା ପିଲେ 1 ବଢ଼ିଛି, ଠିକ୍ ନା? 1 ବଢ଼ିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି କେତେ ଅଛି? 587, ଏଠି ଅଛି 589, ମାନେ ଏଇଟା ପିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଛି? ନା 2 ବଢ଼ିଛି। ତେବେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା? 1 ବଡ଼ ହେଲା ନା 2 ବଡ଼ ହେଲା? ନା 2 ବଡ଼ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଡି ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, এইটি ଅଛି 124, ଏଠି ଅଛି 129, କେତେ ବଢ଼ିଛି ପିଲେ? ନା এইটি ବଢ଼ିଛି 5 ବଢ଼ିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଅଛି 245, ଏଠି ଅଛି 245, ଏଇଟା ତ ସେମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ 5 ଏପଟେ 0, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲେ এইটি ବି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ତ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେବ, ସଂଖ୍ୟାଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ଆମେ ମାଇନସ୍ କଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ତମର ହେଇଯିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ଆମେ ବିନା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଛି ପିଲେ ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ପରିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ସାରଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଥମ କଲମରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ପରିପ୍ରକାଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଲମରେ ଦେଇଛି ପଦଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶ, ତାପରେ ଦେଇଛି ପଦ ସମୂହ। ପିଲାମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ? କିଛି ବି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖୁ ତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପଦ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ପିଲେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁ ତାକୁ ଆମେ ପଦ କହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ପିଲେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି? 13 ଗୋଟିଏ ପଦ, -2 ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ 6 ଗୋଟିଏ ପଦ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି 13, -2 ଆଉ 6। ତାପରେ ପିଲେ ଏଠି ମୁଁ କମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ 3ଟି ପଦକୁ ଲେଖିଲି। ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ କରୁଛି, ଏଇଠି ପଦ କେତୋଟି ଅଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ନା ପିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପଦ କାହାକୁ କହୁଛେ? ସବୁବେଳେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି ଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ ପୁରାଟା। 5 ଆଉ 6 × 3 ଏଇ ପ୍ଲସ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆସିଗଲା ଗୋଟିଏ 5 ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ 6 × 3। ତେବେ କେତୋଟି ପଦ ହେଲା? 2ଟା ପଦ। ଆମେ ଲେଖିଦେବା 5 କମା ଦେଇକି ଲେଖିବା 6 × 3। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ, 4 ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ, 15 ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ -9 ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବ, ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ତ ମାଇନସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବତେଇଥିଲି ମାଇନସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରୁ, ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିକି ଭିତରେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ବି ଲେଖିପାରୁ। ତେବେ ଏଇଠି କେତୋଟି ପଦ ଆସିଯିବ ପିଲେ? 4 ଗୋଟେ ଆସିବ, 15 ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ -9, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବା। 4 ଗୋଟେ, 15 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ -19 ଆସିବ। ସେହିପରି ପିଲେ ଏଇଠି କେତୋଟି ପଦ ଦେଖ? 23 ଗୋଟେ ପଦ ହେବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅଛି ବା ଗୁଣନ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ। ତେବେ ଏଇଠି ଲେଖାଯିବ 23, ଏଠି ଆସିବ -2 × 4, ତାପରେ ଆସିବ ଏଠି 16, ଏବଂ ଏଇ 3ଟି ପଦକୁ ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏଠି ଲେଖିବା। ଆଉ 23 -2 × 4, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ତମର 16। ତାପରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? 28 + 19 -8, ଏଇଠି ଆସିଯିବ। ସହଜ ପିଲା, ବହୁତ ସହଜ। 28, 19, ଆଉ ଏଠି ଆସିଯିବ -8। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିଲେ? ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆସିବ 28, କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା 19, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ -8।
ठीक अच्छे ना पिले चलो पिलामाने पेज नंबर 34 देख ये क्वेश्चनटा अच्छी निम्नलिखित परिप्रकाश गुड़िकर प्रत्येक पद गुड़ी को लिखि मान निर्णय कर ए नंबर कौन 28 माइनस 7 प्लस 8 आम आगे कौन कले पद गुड़िक लिखिदेले पद गुड़िक हो 28 गोटे हेब माइनस 7 गोटे हो गोटे 8 होपर से परिप्रकाशटी को आम समाधान करवा तेरे मुझे लिखिदेली 28 प्लस माइनस 7 प्लस 8 28 माइनस 7 के पे 21 आउ एपटे जो 8 थिला रहिला 8 21 प्लस 8 होगा 29 तापर देख पिले 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11 पद गुड़िक आगे मुझे लिखिली 39 गोटे पद हम पिले माइनस 2 गोटे पद हम पिले सॉरी पिले माइनस 2 इंटू 6 गोटे पद हम कौन पाई ये इंटू होगी अच्छी पद गुड़िक तो प्लस रे भाग होता है आउ गोटे रहा 11 तेरे पद गुड़िक लिखिदेली नेक्स्ट ताकू मु सॉल्व करी 39 प्लस ये पदटा को एका सांगे मु रखिली बंधनी भितर प्लस 11 तापर 39 माइनस 2 इंटू 6 के पे माइनस 12 आउ एपटे रहा 11 तेरे 39 माइनस 12 के पे 27 आउ 11 मिसिले के 38 नेक्स्ट देख 40 माइनस 10 प्लस 10 पद गुड़िक के 40 आ गोटे हे माइनस 10 10 आउ गोटे 10 तेबे केते हिगला पिले पुणी ताकू मु लिखिली बंधनी व्यवहार करी लिखि सारिला परे आमर 40 माइनस 10 केते हिगला पिले 30 आसिला तापर आसिला 10 तापर आसिला 10 आउ 30 प्लस 10 केते आसी जिवो 50 आसी जिवो नेक्स्ट देखो पिले 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 पद गुड़ी को आगे चिन्हट करवा 48 गोटे पद हम पिले माइनस 10 इंटू 2 गोटे पद हम आउ गोटे 16 डिवाइडेड बाय 2 गोटे हम तो पद गुड़ी को मुझे लिखिदेली तापर आम ताकू समाधान करवा 48 को रहा 48 ये जो पदटा बंधनी भितर रहा यही पदटा मध्य बंधनी भितर रहा आम तो जाचु बंधनी भितर थिबा संख्या गुड़ी को आम आगे सॉल्व करूँ तेणु माइनस 10 इंटू 2 के पिले माइनस 20 आउ एपटे 16 डिवाइडेड बाय 2 के 8 होगला तापर आम कले 48 माइनस 20 प्लस 8 कला को केते बाहरिला 36 आसीगला नेक्स्ट देखो पिले 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5 केतोटी पद है पिले देखा 6 इंटू 3 गोटे पद होगला आउ गोटे होगला 4 इंटू 8 इंटू 5 तेरे 6 इंटू 3 के पिले 18 एपटे ये जो माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5 के माइनस 160 ताकू जिते बड़े आम एड करें आसीगला माइनस 142 बुझीपारुछ ना पिले 2 नंबर कहूँ पिले निम्नलिखित प्रत्येक परिप्रकाश एक कहानी बा परिस्थिति वर्णना कर एवं मान निरूपण कर प्रथम कहूँ 89 प्लस 21 माइनस 10 पिला माने तमरो नीतिदिनिया जीवन रे एमिति किछि घटुथुबो जोटा कि मनकर तुम पाखे 89 टंका थिला तापरे बापा तुमको देले 21 पुणी से माँ तुम पाखु नहीं गले 10 तेबे एईटा को आमे गप आकार रे लिखिबा देखो पिले मु केमिति लिखिछि तो आमर कहानीटा अच्छी चिंकी पाखरे 89 टी चॉकलेट थिला से आहुरी 21 टी पाइला 89 टी थिला पिले से आउ केतोटी पाइला 21 टी सेथिरु 10 टी तार सांगो अंकिता को से देइदेला एठी देखो माइनस कराई ना पिले तेबे जदि ताकू देई देबो वर्तमान ता पाखरे केतोटी चॉकलेट अछि तेबे एई भलिया हमर प्रश्नटा हेई परिबो तेबे सॉल्व करिबा हमें 89 थिला से आउ केतोटी पाइला 21 टी पाइला सेठू से तार सांग को केते देदेला 10 टी देदेला तेबे रहिला केते 100 हबो पिले 89 आउ प्लस 21 को ऐड कलो तापरे ताकू 10 रे माइनस कर देलो तेबे केते बाहरिबो 100 बाहरिला सेही भलिया पिले देखो पेज नंबर 35 रे तमरो ई क्वेश्चन अछि पिले 5 इंटू 12 माइनस 6 देखो ताकू केमिति करिबा जणे दुकानी 5 टी पैकेट पेंसिल बिक्री करंती 5 टी पैकेट पेंसिल बिक्री करंती आउ प्रति पैकेट रे 12 टी करी थिला जणे दुकानी 5 टी पैकेट पेंसिल बिक्री करंती आउ प्रति पैकेट रे थिबा पेंसिल संख्या हला 12 तेबे आउ सेही जो 12 टी पेंसिल थिला
ସେଥିରୁ 6ଟି ଖରାପ ପେନସିଲ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଲେଖିବା, ଚାଲ। 5 × 12 ଆମର 5ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ 12ଟି କରି ପେନସିଲ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ପେନସିଲ ଖରାପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, 5 × 12 କଲେ, 60 ଆସିଲା, -6 କରିଦେଲେ। ତେବେ କେତେ ଆସିଗଲା ପିଲେ ଆନ୍ସର? 54 ଆସିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି 4 × 9 + 2 × 6 କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, କେତୋଟି ପଦ ଅଛି କହିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହବ। ଦେଖିବା କାହାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି। ସୁଦୀପ୍ତ 4ଟି କଲମ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ 9 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 9 ଟଙ୍କା, ତେବେ 4ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ? 4 × 9, ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? ସେଇଭଳିଆ 2ଟି ପେନସିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ 6 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା, ତେବେ 2ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ଆସିଯିବ? 2 × 6 ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 4 × 9, ଏଇଟା ଆସିଗଲା 2 × 6। ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। 4 × 9 + 2 × 6, 4 × 9 ହେଇଗଲା 36, 2 × 6 ହେଇଗଲା 12। ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା? 48 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତେବେ ବୁଝିଗଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପେଜ ନମ୍ବର 35ରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଏହାର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ମାନ ନିରୂପଣ କର। ତେବେ କ'ଣ କହିଛି, ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କର 2 ରାଜକୁମାର, କିଏ ପିଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 100ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 100ଟି ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 100ଟି ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲେ। ଥିଲା କେତେ ପିଲେ? 100 ଟଙ୍କା, ବା ଆମେ କହିପାରିବା 100ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? 100ରେ ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିବା। ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଅଳଙ୍କାର କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ପିଲେ? 100ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ଅଧା ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଗହଣା କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ରହିଲା କେତେ? ନା ତାକୁ ଆମେ 2 ଭାଗ କରିଦେବା। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ତେବେ କେତୋଟି? 50ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ, କେମିତି ଲେଖିବା ଆମେ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 100ଟି। ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେ ମଧ୍ୟ 100ଟି ପାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଲେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ 100ଟି ମୁଦ୍ରା। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି 2 × 100। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଅଳଙ୍କାର କିଣିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 100/2 କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ଅଧା ହେଇଯିବ, ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 50। ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 200। ପାରିବେ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବା, ଦେଖ ପିଲେ, ମୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେଲା 2 × 100 + 100/2। ଠିକ୍ ନା ପିଲେ? 2 × 100 + 100/2। ତେବେ କେତେ ଆସିଯିବ? ନା 2 × 100 ଆସିଯିବ ତମର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ, ସେ କହିଥିଲା ନା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲେଖ। ତେବେ 2 × 100 ଗୋଟେ ପଦ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଦ ହେବ। 100/2 ଗୋଟେ ପଦ ହେବ। ତେବେ 2ଟା ପଦ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ମାନ ନିରୂପଣ କର କହିଛି। ତେବେ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। 2 × 100 + 100/2। 2 × 100 କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 200। ଆଉ 100/2 କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 50। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଡ୍ କଲେ ଆସିଗଲା 250। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ଆନ୍ସର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 2ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ସେ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଲା ବା ଶିଶୁମାନେ ବସିଲେ, ତେବେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବସିବେ। ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଦେଖିବା। 4 ଜଣ ବୟସ୍କ ଓ 3 ଜଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା? 40। ଯଦି 4 ଜଣ ବସିବେ, 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆସିବ? 4 × 40 ଆସିବ।
ସେଇ ଭଳିଆ ଯଦି ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକଟର ଦାମ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା, ତେବେ 3 ଜଣ ବସିବେ କେତେ ଟଙ୍କା? 3 ଗୁଣନ 20। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 4 ଗୁଣନ 40 ପ୍ଲସ୍ 3 ଗୁଣନ 20 କେତେ ଆସିବ? ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବା 4 ଗୁଣନ 40 ଆଉ 3 ଗୁଣନ 20, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ପଦ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା। 4 ଗୁଣନ 40 ପ୍ଲସ୍ 3 ଗୁଣନ 20, 4 ଗୁଣନ 40 ଆସିଗଲା 160, 3 ଗୁଣନ 20 ଆସିଗଲା 60, ତାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 220 ଟଙ୍କା। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛି 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବୟସ୍କ ଥିବା 2ଟି ଦଳ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ 3ଟି ଲୋକ ଥିବେ, 3ଟି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ, ତେବେ 2ଟି ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ହେବ? ନା ଆମେ ଲେଖିବା ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟର ଦାମ କେତେ? 40 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 3 ଜଣିଆ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ 3 ଗୁଣନ 40, 3 ଜଣିଆ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ? 3 ଗୁଣନ 40। ସେହିପରି 2ଟି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି କେତେ ହେବ? ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କେତେ ଦଉଥିଲେ? 3 ଗୁଣନ 40, ତେବେ 2ଟି ଗ୍ରୁପ କେତେ ଦେବେ? 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 40, ବା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା 3 ଗୁଣନ 40 ପ୍ଲସ୍ 3 ଗୁଣନ 40। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଦ, ଏମିତି ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତେବେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଲେ, ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯିବ ଗୋଟିଏ 2 ଆଉ ଗୋଟିଏ 3 × 40। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଟା ଆସିଗଲା 2 × 3 × 40, କେତେ ହେଇଗଲା? ତେବେ ଏଇ ବ୍ରେକେଟ୍ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆଗରେ କରିବା। 2 କୁ 2 ରହିଲା ଏଠି, 3 × 40 ଆସିଲା 120, ଆଉ 2 × 120 କଲା ପରେ ଆସିଲା 240। ପେଜ ନମ୍ବର 35ରେ ପିଲେ ଦେଇଛି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଝରକା ଦିଆହେଇଛି। ଝରକା ଉପରେ କିଏ ବସିଛି ପିଲେ? ବିଲେଇ ବସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି କହିଲ ଦେଖିବା? ସେ ଦେଖୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ୁଛ କି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଝରକାର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ମାଗିଛି ଆମକୁ ଝରକାର ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? ବନ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଗ୍ରିଲର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ 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 ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା। କିମ୍ବା ପିଲେ ସେମିତି ନ କରିକି ଆମେ ବନ୍ଧ କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଅଛି। 2 ଗୁଣନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଦୁଇଟା ବନ୍ଧର ଯୋଗଫଳ ବାହାରିଯିବ। ସେହିପରି ପିଲେ ଆମେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଦେଖ, ଝରକାର ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ? ଫାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 5, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତେଣୁ 5 ଗୁଣନ ହେବ। ସେହିପରି ଗ୍ରିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇ ତିନୋଟିର ସେପାରେଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଆମେ ତିନୋଟିକୁ କ'ଣ କରିଦେବା? ଯୋଗ କରିଦେବା ପିଲେ। ଦେଖ, ତେବେ ଫାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 7ଟି ଗୁଣନ 5, ଗ୍ରିଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6ଟି ଗୁଣନ 2, ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 2ଟି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧର ଦୂରତା ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 3। ତେବେ ଉତ୍ତର କେତେ ବାହାରିବ? 7 ଗୁଣନ 5 ଆସିଗଲା 35, 6 ଗୁଣନ 2 ଆସିଗଲା 12, 2 ଗୁଣନ 3 ଆସିଗଲା 6। ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ମିଶେଇ ଦେଲି, କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 53 ହେଲା। ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଆମର ଝରକାର ମୋଟ ଦୂରତା ବା ମୋଟ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 53 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାକ୍ସରେ ଚିହ୍ନ। କ'ଣ କହିଲା? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବାକ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚିହ୍ନ କହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ମାଇନସ୍ ଦେବା, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେବେ କ'ଣ କହିଲା? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବାକ୍ସରେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରଣ କର ଯେପରିକି ପରିପ୍ରକାଶର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ସମାନ ହେବ। ମାନେ ଏଇ ପଟର ମୂଲ୍ୟ ଯେତିକି ହେବ, ଏଇ ପଟର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଏ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? 24 + 6 - 4, এইটি দেবে 24 ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 6, এইଠି ଆମେ ଦେବା ମାଇନସ୍, এইଠି ଦେବା 4, ଆସିଗଲା। এইପଟେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ଏପଟେ ବି ସେତେ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ। ବି କ'ଣ କହୁଛି? ଏପଟେ ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଦେଇଛି? 38 + 9 - 4, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 38 ପ୍ଲସ୍, ତେବେ ଏଠି ଆସିଯିବ 9 - 4। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲେ? ତାପରେ ସି କ'ଣ କହୁଛି?
এইপଟେ ଦେଇଛି 24 ମାଇନସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 4 ତେବେ 24 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରାକେଟଟାକୁ ଖୋଲିବା ଏଇଠି ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍। ବୁଝିହେଲା ନା? ଡି କ'ଣ କହୁଛି 24 ମାଇନସ୍ 6 ମାଇନସ୍ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 24 ମାଇନସ୍ 6 ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ମାଇନସ୍ 4। ଇ କହୁଛି 27 ମାଇନସ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ 3। ପିଲାମାନେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିବା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତିକି 8 ଥିଲା, ଏଇଠି ମାଇନସ୍ 8 ହେଇଯିବ, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ 3 ଥିଲା, ମାଇନସ୍ 3 ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଏଫ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି 27 ମାଇନସ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ 3। ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଆମେ 27 ମାଇନସ୍ 8 ଅଛି, ଏଠି ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ 8, ପ୍ଲସ୍ 3 ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ 3। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ? ନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପରା ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ନା? ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲା, ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଯେପରିକି ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଥିବ ତେବେ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ତେବେ ଯେମିତି ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ ସେମିତି ହେବ। ଦେଖ 14 ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 10 କହିଥିଲା, ବନ୍ଧନୀ ଉଠେଇଲେ ପିଲେ ଦେଖ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗ 14 ପ୍ଲସ୍ 12 ପ୍ଲସ୍ 10 କେତେ ହେଇଗଲା 36। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ମାଇନସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିବା ମାଇନସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ପ୍ଲସ୍ 12 ଥିଲା, ମାଇନସ୍ 12 ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ 10 ଥିଲା, ମାଇନସ୍ 10 ହେଇଗଲା, ତାପରେ 14କୁ 14 ଆସିଲା, ମାଇନସ୍ 12 ଆଉ ମାଇନସ୍ 10 କେତେ ମାଇନସ୍ 22, ତାପରେ 14 ମାଇନସ୍ 22 ଆସିଗଲା ମାଇନସ୍ 8। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସି କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଠି ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ତେଣୁ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ଠିକ୍ ନା? ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 12ରୁ 10 ମାଇନସ୍ କଲି, ଲେଖିଲି 2, 14 ପ୍ଲସ୍ 2 ହେଇଗଲା 16। ଏଠି ସେମିତି କ'ଣ କହିଛି ଡିରେ ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ 12 ଥିଲା, ମାଇନସ୍ 12 ହେଇଗଲା, ଏଠି ମାଇନସ୍ 10 ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ 10 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ୍ ଥିବ, ବନ୍ଧନୀ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥିବ ତେବେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇ ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ, -14 + 12 -10। ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା। -14 + 12 ଆସିଗଲା -2, ଏପଟେ ରହିଲା -10, -2 -10 ଆସିଗଲା +12। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଫ୍ କ'ଣ କହୁଛି, 14 -12 -10 କେମିତି ହେବ ପିଲେ? ମାଇନସ୍ଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ବ୍ରାକେଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। -12 ଥିଲା, +12 ଆସିଗଲା, -10 ଥିଲା, +10 ଆସିଗଲା, ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ହେବ 36 ହେଇଯାଉ। ପେଜ୍ ନମ୍ବର 37 ପିଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ାର ମାନ ସମାନ କି ନୁହେଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଦେଖିବା ଦୁଇ ପଟର ଆନ୍ସର୍ ସମାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ା ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ କି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା। ତେବେ ଅନୁମାନ କରିକି କୁହ ଦେଖିବା ପିଲେ ସମାନ ହେବ କି? ନା ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବି ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ହୁଏତ ସମାନ ହୋଇନପାରେ। ଦେଖିବା ତେବେ ଅନୁମାନ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଅନୁମାନ କରିକି ମୁଁ ଲେଖିଲି ବନ୍ଧନୀର ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ପିଲେ ଅଲଗା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଅଲଗା କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାର ଯେ ହଁ ସମାନ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଦେଖ ପିଲେ ଦୁଇ ପଟେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ପଟେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସୁଛି, ଏପଟେ ବି 14 ଆସିଲା, ଏପଟେ ବି 14 ଆସିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଦୁଇ ପଟେ ମୋର ଆନ୍ସର୍ ସମାନ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ପିଲେ ସେମିତି ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିକି ଏଠି ମଧ୍ୟ କହିଦେଇପାରିବି ଯେ ହଁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି,
देखिबा तेबे समान होउची ना अलगा होउची पिले देखो जेतेबेले मु मूल्य निरूपण करूची एपटे आसिला 11 एपटे आसिला 5 पिला माने मु डिटेल आउ कैलकुलेशन कहू नाही केमिति हेबो कोन पई ना तुमे पूर्व वीडियो जेहेतु देखि सारिछो तुमे शिखि सारिछो केमिति कैलकुलेशन हुए जेमिति एटा गोटे कहूची देखो मु कहितिली बंधनी पूर्वरु जदि माइनस चिन्ह थिबो तेबे बंधनी भितरे थिबा चिन्ह गुडा कोन हे जिवो प्लस हे जिवो ठीक ना पिले तेबे एटा आसी जिवो तमरो 16 माइनस 8 रु 3 गले केते केते 5 तेबे 16 माइनस 5 केते ही गला 11 किंबा आमे एटा को एमिति भी करि परबा 16 माइनस बंधनी खुलिला 8 तापर आसी गला प्लस एमिति भी पिले आमे करि परिबा ठीक ना ठीक अछि नेक्स्ट देखो तापर कोन कहिला एटा को देखि कि तुमको कोन लागुची तबे समान होबो कि नाही कहिलो देखिबा समान होबो पिले कुह देखिबा कमेंट बॉक्स रे कुह वीडियो को पॉज करो आउ कमेंट बॉक्स रे कुह ठीक अछि देखिबा पिले एटा समान होबो कारण देखो एठी जते बेले मु लक्ष्य करूची -8 + 4 ए माइनस टाकू से भीतर को नहीं जाइछि आमे एमिति लिखि पारुना पिले a - b जदि थिबो ताकू आमे लिखि परिबा a + -b दीपट समान हुए ना पिले तेणु एटा सही कॉन्सेप्ट आकार रे देइछि तबे कोन हबो समान हबो कारण माइनस ऑफ a + b माइनस a माइनस b संगे समान हुए देखिली पिले मूल्य कैलकुलेशन कला बेले को एपटे मध्ये 5 आसुची एपटे भी 5 आसुची बुझियला ना पिले पूरा बुझी हिची तो ठीक अछि नेक्स्ट देखो पिले निम्न रे दिया जाइतिबा परिप्रकाश गुडिक मध्यरु केउ जोडा परिप्रकाशर मान समान चिन्हाउ से गुडिकर हिसाब न करी पद गुडिक बुझी लेख पिला माने जो प्रश्न गुडा देइछि देखो टी केतोटी पद देइछि 1 2 3 4 कहार मूल्य समान आसीबो जेमिति के पिले एटा देइछि देखो एटा देइछि ना पिले a - b एटा को अलटै कि देइछि -b + a तेणु मु देखि कि जानि पारुछि यार मूल्य आउ एई पदर मूल्य समान आसीबो तेणु मु लिखि देली समान मूल्य को गुडा हबो पिले 319 - 537 आउ -537 + 319 रो मूल्य समान हबो सही परि पिले बी नंबर देखो एही परि देखो एते गुडी पद देइछि आंसर कोन आसीबो देखो पिले एई पद गुडी मूल्य समान आसीबो बुझियला ना पिले केमिति हला देखो मु जदि एई पद को लक्ष्य करिवि एई पदटा आउ एईटा लक्ष्य करो ना पिले पूरा समान अछि तेणु मु लिखि देली एई पद गुडी मूल्य समान हबो पूरा सेम देइछि पिले तीनटा सेम देइछि ना हो तापरे आउ को गुडा मूल्य समान हे पारिबो देखो एईटा 87 - 46 + 109 आउ 87 - 46 + 109 एईटार मूल्य समान आसीबो केमिति एईठी जस्ट गोटे एक्स्ट्रा ब्रैकेट देइनी जोटा कि एईठी देइछि तेणु तार मूल्य कोन समान आसीबो बुझि पारलो ना पिले ठीक अछि 5 नंबर क्वेश्चन पिले देखो निम्नलिखित परिप्रकाश गुडिकर सूचित मूल्य अपरिवर्तित रखी उपयुक्त स्थान रे बंधनी व्यवहार करो जेमिति कि एईटा गोटिए पिले परिप्रकाश हमकु देइछि आमे एई स्थान रे दुईटा जगह रे बंधनी व्यवहार करि परिबा एक तो एईठी व्यवहार करि परिबा नहले कोठी आमे व्यवहार करि परिबा एई स्थान रे तो जदि आमे एई भलिया दुईटा स्थान रे बंधनी व्यवहार करिबा काहार मूल्य 13 आसीबो जेमिति कि प्रथमे मु कोन कइली मु एमिति लिखि परिबि 34 - 9 एईठी बंधनी व्यवहार करिबि +12 किंबा मु बंधनी केमिति व्यवहार करि परिबि 34 - 9 + 12 अछि मु एई स्थान रे बंधनी व्यवहार करिबि तबे यार मूल्य केते हेबो देखो पिले 34 - 9 आसिला 25 + 12 केते आसिला 37 तबे 13 आसिला कि ना पिला आसिलानी तेणु आमे एई स्थान रे बंधनी व्यवहार करि परिबा नाही सही परि एपटे देखो 34 - 9 + 12 केते हला पिले 21 आउ 34 - 21 केते 13 तबे हमर आंसर आसिला तबे आमे को स्थान रे बंधनी व्यवहार करि परिबा द्वितीय स्थान रे बंधनी व्यवहार करिबा पिले तबे देखो एईटा देखो पिले आमे 9 + 12 स्थान रे आमे बंधनी व्यवहार करिबा सेमिति सेकंड क्वेश्चन कोन कहिछि देखो
ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, ଆମେ କେଉଁଠି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଆମର 34 ଆସିବ ଆନ୍ସର। ସେହିପରି ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁଠି ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା 12 + 10 এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ, ସେମ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ କର ଯେପରିକି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ ସମାନ ହେବ। ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖ 423 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଲେଖିବା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 419 ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇ ବନ୍ଧନୀ ସ୍ଥାନରେ ବା ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା, କେତେ ଲେଖିବା ପିଲେ, ଏଇଠି ଲେଖିବା 0, ଏଇଠି ଲେଖିବା 4। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି, ଏଇଟା ଦେଖ ଦେଇଛି 423, ଏଇଟା ହେଲା 419, 419ଟା ଛୋଟ ଅଛି, କେତେ ସାନ ନା 4 ସାନ, ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ 0 ଲେଖିଲି, ଏଠି 4 ଲେଖିଲି, ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ମାନ କ'ଣ ସମାନ ଆସିଲା। ସେହିପରି ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ, ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, 207 ବିୟୋଗ 68, এইটি লেখা হয়েছে 210 বিয়োগ কেতে, কেতে হব পিলে 71 হব। বুঝিপারল না? তাপরে 7 নম্বর কହୁଛି 2, 3 ଓ 5 ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଓ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ ଥିବା ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କର। ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ 2, 3, 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେତେ କେତେ ପିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଆସିପାରୁଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି, ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇପାରିବି, କେତେ ଆସିବ 10 ଆସିଲା। ସେହିପରି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 + 3 - 5 0 ଆସିବ। ସେହିଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 - 3 + 5 = 4। ଏହିପରି ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିବି ପିଲେ, ଦେଖ ଲେଖିପାରିବି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରୁ 9 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଯଶୋଦା ସଂଖ୍ୟାରୁ 10 ବିୟୋଗ କରି ସେଥିରେ 1 ଯୋଗ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରେ ପିଲେ, ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି 15ରୁ ତୁମେ 9 ମାଇନସ୍ କର, ତ ଯଶୋଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେ କେମିତି ମାଇନସ୍ କରୁଛି ନା 15 - 10 + 1 କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲେ ସେମିତି କରୁଛି ନା -10 + 1 କେତେ, -9 ନା ପିଲେ। ତେଣୁକରି ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛି, 15 - 10 କରିଦେଉଛି, କେତେ ଆସିଲା 5, ତାପରେ +1 କରୁଛି, କେତେ ଆସିଲା 6। ତାକୁ ପିଲେ ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି କଲା। ସେହିପରି ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କି, ସେ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ କି, ଦେଖିବା। ହଁ, ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 10 ବିୟୋଗ କରି ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ସେଇଟା 9 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହୁଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 10 ବିୟୋଗ 1 ସମାନ 9 ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ 9 ବିୟୋଗ ନ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ 10 ଏଡ଼୍ କରିବା, ତାପରେ 1 ମାଇନସ୍ କରିବା, ତେବେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଶୋଦା ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀ କରିଥିଲା ପିଲେ, 36 - 10 + 1 କରିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପାଇଲା 36 - 10 ଆସିଗଲା 26, ତାପରେ 1 ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା ବା ମିଶାଇ ଦେଲା, 27 ସେ ପାଇଲା, ହେଲା। ଆପଣ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଶଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କି? କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ହୋଇଛି, ଦେଖିବା। ହଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ, 9 ବିୟୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ 8 ବିୟୋଗ କରି ସେଠି ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? କେମିତି? ସେ ମନେକର କହିଛି 36 - 9, ଆମେ 36 - 9 ନ କରିକି 36 - 8 କରିବା ଆଉ -1 କରିବା। କେମିତି ପିଲେ ନା -8 ଆଉ -1 କେତେ ହୁଏ, -9 ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ -9 ବଦଳରେ ଲେଖିପାରିବା -8 - 1। ତେବେ ଆସିଗଲା 36 - 8 ଆସିଗଲା କେତେ, 28 ଆଉ -1, 28 - 1 27 ଆସିଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ତୁମେମାନେ ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କର ଆଉ ଲେଖିଚାଲ, ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖିଚାଲ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, 73 - 14 + 1, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଇଛି 73 - 14 - 1। ସଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାନ ସମାନ ଥିବା ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପିଲେ ଆମେ ତେବେ ଆଗରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା, କେତେ ବାହାରୁଛି ମୂଲ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରୁଛି କେତେ 60, ଦ୍ୱିତୀୟର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରୁଛି 58।
बुझिपार ना प्रथमे आमे मूल्य निरूपण करदेले ए नंबर रो आंसर बाहरिला 60 एवं बी नंबर रो आंसर बाहरिला 58 तेबे प्रश्न कोन कहूची 73 माइनस 14 प्लस 1 बाहर करो आमे बाहर कले 73 14 प्लस 1 ही गला 15 केते बाहरिला 58 सेटा तेबे कहार मूल्य संगे समान हला बी रो मूल्य संगे समान हला कोन पई बी रो मध्य बाहरिची केते 58 तेनु मु लिखि देली बी सहित समान सेही परि पिले बी देखो 73 माइनस 14 माइनस 1 उत्तर केते आसीबो 73 14 माइनस 1 ही गला 13 तेबे 73 माइनस 13 आसी गला 60 एटा पिले कहा संगे समान हला ए सहित समान हला ए मध्य बाहरिची केते 60 बाहरिची एटा मध्य हमर आसीला 60 तापर देखो सी नंबर एटा कहिची सी नंबर कैलकुलेशन करिबा केते आसीबो आंसर केते आसीला 60 आसीला जदि 60 आसीला कहा संगे समान हला सेटा ए सहित समान हला बुझि पारलो पिले ठीक अछि सेमिति डी देइची 73 प्लस माइनस 14 माइनस 1 तेबे प्रथमे कोन करिबा माइनस 14 माइनस 1 को करिबा माइनस 15 को देइकी माइनस करि दबा बुझि पारिलो ठीक अछि 58 बाहरिला 58 टा कहा सहित समान हला ना मोर बी नंबर रो आंसर संगे समान बाहरिला तेनु मु लिखि देबी बी सहित समान बुझि गेला पिले ठीक अछि तापर देख पिले पेज नंबर 41 42 कौन कही मु प्रथम ही लिखि देइछि एही समाधान गुड़िकर गुणन बंटन नियम अनुसार हेबो देखिबा बंटन नियम अनुसार केमिति हेबो देख पिले 3 इंटू 6 प्लस 7 बंटन नियम अनुसार केमिति करू 3 को थोड़ी आमे 6 संगे गुणन करू 3 को थोड़ी आमे 7 संगे गुणन करू सेटा लेखा अछि ना पिले सही परि पिले एटा देखो 8 को थोड़े आमे 4 संगे गुणन करिबा 3 को थोड़े 4 संगे गुणन करिबा एटा लेखा आइछि सही परि शून्य स्थान पूरण कर सी नंबर रु तुमको करिबा पई कहिछि तेबे प्रथमे केते लिखिबा 3 गुणन 5 लेखा आइछि पिले 3 गुणन 5 एटी लिखिबा प्लस 3 गुणन 8 3 थोड़े 5 संगे गुणन हला 3 थोड़े एबे 8 संगे गुणन हबो तेबे 3 गुणन एटी आसी जिवो 8 सही परि पिले एटा देखो 9 गुणन 4 थोड़े हला एना केते हेबो 2 गुणन 4 हेबो प्लस 2 गुणन 4 जेहेतु एटी प्लस चिन्ह थिला तेनु करी आमे एटी देले प्लस चिन्ह जदि माइनस चिन्ह थांता आमे से बॉक्स मध्य रे कोन देई थांते माइनस चिन्ह देई थांते ई नंबर देखो 3 इंटू डैश प्लस 4 आमे केते भी लिखि देई परिबा मने करो पिले मु लेखुची 3 इंटू 2 प्लस 4 केते 2 प्लस 4 तबे एटा केते आसी जिवो 3 इंटू 2 करी थरे आउ थरे 3 इंटू 4 करी बुझीगला ना ये देख सेमती 13 लिखा आम कौन पाई ये 13 देती पिले 13 इंटू 4 थरे कला आउ थे के 6 इंटू 4 हम बंटन नियम बिले मन पड़ू तो ठीक अच्छे ये पुणी देख 3 इंटू 5 कला तेणु प्रथम संख्याटा के 5 एटी कर 3 इंटू 2 तेणु द्वितीय संख्याटा के 2 ये देख 2 इंटू 4 कर तेणु कमन कौटा अच्छी पिले 4 टा तेणु ये आम लिखा 4 से हीपरि प्रथम संख्याटा लिखा 2 द्वितीय संख्याटा लिखा 3 बुझीगला ना ठीक अच्छे देख पिले ये माइनस वाला देती 5 को थोड़े 9 सांगे मल्टीप्लाई करवा 5 को थोड़े 2 सांगे करवा तेणु ये 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 2 लिखी सेमती यहाँ देख 5 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7 2 इंटू 7 यहाँ सेमती 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3 तापर देख 7 इंटू 8 बा 8 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 ये माइनस चिन्ह देनी पिले तापर एम नंबर कौन कही 5 इंटू 12 आम आगे तेज लिखिदेवा ये के लिखा 5 इंटू 12 ये किसी गोटे लिखिदेवा मन कर पिले मुझे 7 लिखुची तेज के 5 इंटू 12 इंटू ये देवी मु 12 तापर 5 इंटू केते हेबो पिले ये टिके भूल देइछि बोधे 5 इंटू 12 ये माइनस हेबो ये कौन हेबो माइनस हेबो सॉरी पिले सॉरी टिके प्रॉब्लम हो गला ये देख केमिति करबा आमे करबा 5 इंटू 12 माइनस मन कर मु 7 दूची तेबे एठी मु लिखिबी 5 इंटू थोड़े
12 এইটি দেবা -5 × 7 বুঝিপারল না পিলে 5 × 12 থরে 5 × -7 থরে বা -5 × 7 থরে সেমিতি পিলে এইটা দেখ 15 মাইনাস কেতে দেবা মনেকর পিলে মু দৌছি 6 দেবি পিলে এইটি 6 যেহেতু লেখা হয়েছি এইটি মু 6 দেবি তেণু গোটে কেতে হয়ে 15 × 7 গোটে হব 15 × 7 যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে এটি দেবি মু -6 × 7 বুঝিগলা না সেমিতি এইটি দেবি দেখ 5 × 9 এপটে করেছি 5 × 4 যেহেতু এটি 5 লিখি দিয়েছি প্রথম সংখ্যা কেতে অছি 9 দ্বিতীয় সংখ্যা কেতে অছি 4 সেমিতি লাস্ট কোণ কହୁଛି 17 × 7 -9 × 7 পিলে কমন কেউ সংখ্যাটা আছে 7 তেণু এইটাকে মু লিখিবি এইটি 7 ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବି 17 ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବି 9 ଆସିଗଲା ନା ପିଲେ ବୁଝିପାରିଛ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ତ ହଉ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ ନିମ୍ନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କର ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 8 - 3 × 29 ଏପଟେ କହିଛି 3 - 8 × 29 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବା କେମିତି ଏପଟେ ଦେଖ 29 ଅଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 29 ଅଛି ତେବେ ଅଲଗା କେଉଁଟା ଅଛି এইটা পিলে অলগা ଅଛି ତେବେ ଆମେ এইଟାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ବା এই ପଦର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା 8 - 3 କେତେ ଆସିବ 5 ଆସିବ 3 - 8 କେତେ ଆସିବ -5 ଆସିବ ତେବେ ପିଲେ କୁହ ଦେଖିବା 5 ବଡ଼ ନା -5 ବଡ଼ ନା ତମେ କହିବ ସାର୍ 5 ବଡ଼ ତେଣୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଇଯିବ ତେବେ এই ପଟଟା ବଡ଼ ହେବ ତେଣୁ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି 15 + 9 × 18 ଏଠି କହିଛି 15 + 9 × 18 ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି এইଟାକୁ କରିବା ତାପରେ 18 କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଆଗରେ ଆମେ 18 × 9 କରିବା ତାପରେ 15 କୁ ଏଡ୍ କରିବା ତେବେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ଆସିବ ପିଲେ 15 + 9 କଲା ପରେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯଦି ଗୁଣନ ହୁଏ ପୁରାଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇପଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତେଣୁ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଉ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କରିପାରୁନ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିକି କରିପାରିବ ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବ 18 × 9 କରିବ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଠି 15 ଏଡ୍ କରିଦେବ ତାପରେ ଏପଟଟା ସେମିତି ବାହାର କରିବ ଦେଇକି ଏମିତି କଲେ ପିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ତମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅନୁସାରେ କର ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସି ନମ୍ବର କହୁଛି 23 × 17 - 9 ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି 23 × 17 + 23 × 9 ପିଲେ ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ଲସ୍ ଥିବା ମୂଲ୍ୟଟା ଅଧିକା ଆସିବ ତେଣୁ এইପଟେ ଆସିବ ଏମିତି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ତାପରେ ଦେଖିବା 34 - 28 × 42 ଏଠି ଆସିଲା 34 × 42 - 28 × 42 ପିଲେ ଏଇଟା ତ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କରିଦେଇଛି 34 × 42 କୁ ଥରେ କରିଛି -28 × 42 ୟାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପଟେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି ଏମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 14 ପାଇପାରିବା ସେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଆଉ କେମିତି ସଂରଚନା ଲେଖିଲେ ଆମେ 14 ପାଇପାରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମାଟଟାକୁ ଏଠି ଲେଖିବି এই শূন্য স্থান গুড়ারে কেতে কেতে লিখিবি দেখ পিলে প্রথমে লিখিবি 7 × 1 + 1 1 + 1 আসিଯିବ ତମର କେତେ 2 ଆସିଯିବ × 7 ଆସିଗଲା ନା 14 ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଲେଖିଦେଉଛି କେତେ ଲେଖିବେ ପିଲେ ଦେଖ 2 × 5 + 2 5 + 2 କେତେ ଆସିବ 7 7 × 2 କେତେ ଆସିଗଲା 14 ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି ପିଲେ ଦେଖ 1 × 10 + 4 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି 14 ଆସିବ ସେହିପରି 14 × 1 + 0 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ 14 ଆସିବ ବୁଝି ହେଉଛି ନା ପିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ ନା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି 4 ନମ୍ବର କହୁଛି ପିଲେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଦେଖିବା ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଇଛି
ପିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି କେମିତି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ନା 4 କେତେଟା ଅଛି? 4 ଅଛି କେତେଟା? 5ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 5 ଗୁଣନ 4। ସେମିତି 8 କେତେଟା ଅଛି ପିଲେ? 8 4ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 4 ଗୁଣନ 8। 5 ଗୁଣନ 4 ଆସିଗଲା 20, 4 ଗୁଣନ 8 ଆସିଗଲା 32। ତେବେ ଆମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା? 52। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି ମୁଁ? 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 8। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ 4କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ 4କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଉଛି, 4 ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି, 8 ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କି 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 8। 4 ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି, 8 ମଧ୍ୟ 4ଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟାକୁ ତ ପୁଣି ଏଡ଼୍ କରିବି ନା। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖ ତାକୁ ପିଲେ ଏଡ଼୍ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ 4। ତେବେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ପ୍ଲସ୍ 8 କେତେ ଆସିଗଲା? 12। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସରଳ କଲେ ଆସିଗଲା 52। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା 6 କେତେଟା ଅଛି ପିଲେ? 6 ଅଛି ପିଲେ କେତେ? 2 2 4 2 6 2 8ଟା ଅଛି। ସେହିପରି 5 ମଧ୍ୟ ଅଛି କେତେଟା? 8ଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି କି 8 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 6। 5 ଆଉ 6 8 ଥର ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ତେଣୁ 88 ବାହାରିବ। ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବି ନା 8 ଗୁଣନ 5, 8 ଗୁଣନ 5 ପ୍ଲସ୍ 8 ଗୁଣନ 6। ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଆନ୍ସର ମୋର ବାହାର କରିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ପିଲାମାନେ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 43ରେ ତୁମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସମାଧାନ କର। ପିଲେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହାଟ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ବସେ। ସେଇଠୁ ରବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଛି କ'ଣ? ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଛି କେତେ? 9 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏବଂ ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମ୍ବ ହାଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ପଚାରିଛି ସମୁଦାୟ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ? ରବି କେତେ ଯୋଗାଉଛି ପିଲେ? 9 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଆମର ରାମ କେତେ ଯୋଗାଉଛି? 11 କିଲୋଗ୍ରାମ। ମୋଟ କେତେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? 9 ପ୍ଲସ୍ 11। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟୁ 7 କରିଦେଲେ ଆମେ ୟାର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆମେ ରବି ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ? 9 କିଲୋଗ୍ରାମ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ତାପରେ ଲେଖିବା ରାମ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ। ରବି ଯୋଗାଉଛି 9 କିଲୋଗ୍ରାମ, ରାମ ଯୋଗାଉଛି 11 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ମୋଟ ଆମ୍ବ କେତେ? 9 ପ୍ଲସ୍ 11। ରବିର ଆମ୍ବ ଆଉ ରାମର ଆମ୍ବ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ତେଣୁ 7 ଦିନରେ ଯୋଗାଇଥିବା ମୋଟ ଆମ୍ବ କେତେ ହେଇଯିବ? 9 ପ୍ଲସ୍ 11, ସେଇଠି 7 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 11 ଆଉ 9 ହେଇଗଲା 20, 20 ଗୁଣନ 7 କେତେ ହେଇଗଲା? 140। ତେବେ ମୋଟ ଦୁହେଁ ମିଶି କେତେ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? 140 କେଜି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ତ? ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କର ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ 20,000 ଟଙ୍କା। ସେ ମାସକୁ ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ତାର ଇନକମ୍ କେତେ ପିଲାମାନେ? 20,000। କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କେତେ କରୁଛି? 5,000, ଏଇଠି 5,000 ଆଉ 2,000। ତେବେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କେତେ କରୁଛି? ପିଲାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବା ଆୟରୁ ଯଦି ବ୍ୟୟକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ପାଇବା? ସଞ୍ଚୟକୁ ପାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତେବେ ଆୟ ଆମର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲେ? 20,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ବ୍ୟୟ କେତେ ଦେଇଛି? 5,000 ପ୍ଲସ୍ 5,000 ପ୍ଲସ୍ 2,000। ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ବ୍ୟୟ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ଆମର ଟୋଟାଲ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଯିବ କେତେ ବିନୁ ମାସରେ ସେ କେତେ ତାର ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଦେଖ ତେବେ କେମିତି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ କେତେ? 20,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଲେଖିବା
ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରୁଛି ସିଏ? ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ 5,000 ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦକୁ କେତେ? 2,000। ତେବେ ମୋଟ କେତେ ହେଉଛି? 12,000 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯଦି 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସଞ୍ଚୟ କେତେ କରୁଛି? ନା ତେଣୁ ବିନୁର ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ମୋଟ ଆୟ ମାଇନସ୍ ବ୍ୟୟ। ସେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ତେବେ ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସଞ୍ଚୟ। 20,000 ବିୟୋଗ 12,000 କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? 8,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 8,000 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ବିନୁର ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ବାର୍ଷିକ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ? ବାର୍ଷିକ କେତେ? ବାର୍ଷିକ ମାନେ କ'ଣ? ଏକ ବର୍ଷକୁ କେତେ? ଏକ ବର୍ଷ ଯେ କେତେ ପିଲେ? 12 ମାସ। ତେବେ 12 ଗୁଣନ 8,000 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଇଗଲା? 96,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି? 96,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତାପରେ ଆସ, ଗୋଟିଏ ଗେଣ୍ଡା ଦିନବେଳେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରକୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଢ଼େ। ଦେଖ ପିଲେ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ। ମନେକର ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ଦିନବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକର ଗେଣ୍ଡା ମହାଶୟ, ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠୁଛି। ମନେକର 1, 2, 3 3 ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖସି ଯାଉଛି। 1, 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖସି ଯାଉଛି। ତା ମାନେ ପିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସିଏ ମାତ୍ର 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିଁ ଉଠୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦିନବେଳେ ସିଏ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠୁଛି। ରାତି ବେଳା ସିଏ କ'ଣ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତେବେ ମୋଟ ଦିନରେ କେତେ ଉଠୁଛି? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କେମିତି ହିସାବ କରିବା? ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟଟା, ତେବେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଦେଖ, ଯେହେତୁ ଗେଣ୍ଡାଟି ଦିନବେଳେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଚଢ଼େ ଏବଂ ରାତିରେ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା କେତେ? 3 ବିୟୋଗ 2 ସମାନ କେତେ? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପିଲେ ଏଇଟା ସାମୁକା ହେବନି ରେ, ଏଇଠି ହେବ ଗେଣ୍ଡା। ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଗେଣ୍ଡା ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶେଷ ଦିନଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲା? ଦେଖ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ଗେଣ୍ଡାଟି ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଠାରୁ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ। ମନେକର ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଖୁଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ଅଛି ଖୁଣ୍ଟ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବ କି? ତଳକୁ ଖସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ଖୁଣ୍ଟଟା ଏଇପରି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠୁଛି ଏଇଠି ସିଏ ଖସି ଯାଉଛି। ଯଦି ସିଏ ୱାନ୍ସ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେ ଆଉ ଖସିବନି ନା ପିଲେ? ତେବେ ଦେଖ, ଶେଷ ଦିନର ଚଢ଼ାଣ। ଶେଷ ଦିନ ସିଏ କେତେ ଚଢ଼ୁଛି? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ଦିନର ଚଢ଼ାଣ। ତେବେ ଶେଷ ଦିନର ଚଢ଼ାଣ ହେଉଛି 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ବାକି କେତେ ରହିଲା? ମୋଟ କେତେ ଥିଲା ପିଲେ? ଖୁଣ୍ଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 100 ବିୟୋଗ 3 କରିଦେବା। ତା ମାନେ ସିଏ 97 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠିବ ଉପରକୁ। ତେବେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି 1 ଦିନ। ତେବେ 97 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଢ଼ିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 97 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ 97 ଦିନ। ତେବେ ପିଲେ 97 ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗେଣ୍ଡାଟି 97 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠି ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ 98 ଦିନ ସେ ଉଠିବ କେତେ? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେବେ ଏଇଠି ଉଠିଥିଲା 97, ତା ପରଦିନ ଉଠିଲା କେତେ? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲେ? 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯାଉଛି ନା? ତା ମାନେ ସେ 97 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ତା ମାନେ କେତେ? 98 ଦିନ। ମାନେ ସେ 98 ଦିନକୁ ସେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ମାନେ ଖୁଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେବେ ଆମର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 98 ଦିନ। ବୁଝିହେଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଗପ ପଢ଼େ। ପିଲେ କ'ଣ କହିଲା? ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ, ତା ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ସିଏ ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଗପ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ 2 ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ମାନେ 5 ଦିନ ଟୋଟାଲ ସେ କ'ଣ ଗପ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦେଖ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାରକୁ ବାଦ ଦେଲେ ସପ୍ତାହର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେବେ ପିଲେ? 7 ବିୟୋଗ 2 କେତେ ହେଇଯିବ? ସମାନ 5 ଲେଖିଦେବା, ବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବା, 5କୁ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ,
ଯେହେତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗପ ପଢ଼େ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ପଢ଼ିବେ? 1 ଗୁଣନ 7 - 2 ବା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲେ 5, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିବାନି? ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି ବାହାରିବ, ଏଇଠି ପିଲେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। କେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଏଇ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ? ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ପିଲେ, ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଲେଖିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ 7 - 2କୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଏଇଠୁ ବାଛିବାର ଅଛି, ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ? ଦେଖ ତେବେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ସେହିପରି 8 ସପ୍ତାହରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଗପ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ପିଲେ ମାଗିଛି ସେ 8 ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି ଗପ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ପଢ଼ୁଛି? ଏତିକି। ତେଣୁ 8 ସପ୍ତାହରେ କେତେ ହେବ? 8 ଏଇଠି ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ତେବେ କେତେ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବା ପରିପ୍ରକାଶଟି କେତେ ବାହାରିଲା? 8 ଗୁଣନ 7 ବିୟୋଗ 2, କିମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 7 ବିୟୋଗ 2 ତାକୁ ଆଗରେ ଲେଖିବି, ତାପରେ 8 ଲେଖିବି। ତେବେ ପିଲେ ଦେଖ ନା କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ମୋର ଠିକ୍ ହେଲା? ବି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖ ପିଲେ, ଆଉ ଜି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖ। 7 ବିୟୋଗ 2 ଗୁଣନ 8 ଯେଉଁଟା ମୋର ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମରେ ଲେଖିଦେବି, ତେବେ ମୋର ଜିଟା ବାହାରିବ। ମାନେ 7କୁ 8ରେ ଥରେ ଗୁଣନ କରିବି, -2କୁ ଥରେ 8ରେ ଗୁଣନ କରିବି। ତେଣୁ ମୋର ବି ଏବଂ ଜି ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଲେଖ। ଦେଖିବା ପିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମର ଯେଉଁ ପରିପ୍ରକାଶଟା ଦିଆହେଇଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, 1 +3 +5 +7 +9, ତାକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିବା। ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ମାଇନସ୍ ବାଲା ରହିଲେ, -2 -4 -6 -8 ଆଉ -9, ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେବେ ଏଇଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? 25। ଆଉ ଏଇଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? -30। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ? -5। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ବା ସମାଧାନ କରିପାରିବା? ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପେୟାର, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପେୟାର, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ବନେଇବି। 5 - 6 କରିବି, 7 - 8 କରିବି, ଏପଟେ 9 - 10 କରିବି। ତ 1 - 2 କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? -1। 3 - 4 -1। 5 - 6 -1। ତେବେ ଏମିତି କେତେଟା -1 ଅଛି? 5ଟି। ତେଣୁ ଆସିଗଲା -5। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ବି ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ କରିବା? ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା, ତାପର ଦୁଇଟା, ତାପର ଦୁଇଟା, ତାପର ଦୁଇଟା, ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ବିୟୋଗ କରୁଛେ, 1 - 1 କେତେ ଆସୁଛି ପିଲେ? 0। ତେଣୁ ପୁରାଟା କ'ଣ ଆସିଯିବ? 0 ଆସିଯିବ। ଆଉ କେମିତି କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି ଯୋଗ କରିପାରିବା, ଆଉ ସବୁ ମାଇନସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିକି ଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବା କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଯୋଗ ହିଁ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି -1 + -1 + -1, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ପିଲେ? ତାକୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ରଥମ ପରିପ୍ରକାଶଟି କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ 5, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ -5। ତେବେ 5 ଆଉ +-5 କେତେ ଆସିବ? 0 ଆସିବ। 5 ଏ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଆସିଯିବ -5, ତେଣୁ 5 - 5 କେତେ ହେଇଗଲା? 0 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମର 43 44 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ସେ ପୁଣି କହିଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍, ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ, ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଆମେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବା। ଦେଖ, ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, 49 - 7 + 8, ଏଠି ମଧ୍ୟ 49 - 7 + 8 ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ସମାନ ଆସିବ। ସେହିପରି ଦେଖ, ଏଠି 83 × 42, ଏଠି ଅଛି 83 × 40। ତେବେ କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ? ଯେହେତୁ ଏଠି 42 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ବା ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଏଇ ପଟଟା ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ସି ନମ୍ବର ଦେଖ କେମିତି ଆସିବ। ସି ନମ୍ବର ଆସିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଡି ନମ୍ବର ଆସିବ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍, ଇ ନମ୍ବର ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ।
କ'ଣ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆସିବ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ନା, 16 × 12 ଥରେ ହେଇଛି, -11 × 12 ଥରେ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍, ତାପରେ ଆସିବ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିବ ତମର କ'ଣ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍। ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, ହିସାବ ନ କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସହ ସମାନ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ବନ୍ଧନୀ ଅପସାରଣ କରି ଲେଖିପାର। ଏଠାରେ ଏକାଧିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି। ଏ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ୟାର ମୂଲ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ? ଦେଖିବା ପିଲେ, 83 - 37 - 12କୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା, 83 - 7 - 12 +1 - 1 +1 - 1 କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 0 ନା ପିଲେ। ତ ଏମିତି ଆମେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ? 83 - 37 - 12 +1 - 1। ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଲା +1 - 1, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏଇ +1କୁ 83 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲି ଏବଂ -1କୁ ମୁଁ 37 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଲି, -12 ପଟେ ରହିଗଲା। ତେବେ ଦେଖ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ବାହାରିଲା ବା ପରିପ୍ରକାଶଟି ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଆଇ ନମ୍ବରର ପରିପ୍ରକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଭଳିଆ ବା ଆଇ ପରିପ୍ରକାଶ ଭଳିଆ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି ପିଲେ, ତେଣୁ ତମେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ। ଖାତାରେ ଆରାମସେ ଲେଖ ତମେମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ ବି ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ, 93 + 37 × 44 + 76। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା, ଆଇ ଭି ନମ୍ବରଟା 37 × 44କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି, ତାପରେ 93 ଏଡ଼୍ କରିଛି, ତାପରେ 76 ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଟାର ମୂଲ୍ୟ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ ନା ଆଇଭିର ମୂଲ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ତ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଯଦି ଆମେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଇବା, ତେବେ 37 × 44 + 93 + 76 ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ଭି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖେ ପିଲେ, ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଏବଂ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଲେଖ ଯାହାର ମାନ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ମନେକର ପିଲା ଆମେ 10କୁ ବାଛିଲେ, କେତେକୁ ବାଛିଲେ? 10କୁ ବାଛିଲେ। ତେବେ 10କୁ ଆମେ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? 5 + 5 ଲେଖିପାରିବା, 20 - 10 ଲେଖିପାରିବା, 2 × 5 ଲେଖିପାରିବା, 50/5 ଲେଖିପାରିବା, 15 - 5 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆଉ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ? 7 + 3 ଲେଖିପାରିବା, 4 × 2 4 × 2 କେତେ? 8 + 2। ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ ଗଠନ କରିବା ଯେମିତିକି ଆନ୍ସର 10 ଆସୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? 25 - 15 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, 10 × 1 = ମଧ୍ୟ 10 ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତ, ଆମେ କେତେ ସହଜ ଉପାୟରେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ ସବୁ କ୍ଲିଅର କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଉ। ଆଜି ପାଇଁ ତେବେ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏମିତି ୱାନ୍ ଶଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲେ ଭଲରେ ଥାଉ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଉ ଏବଂ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।